Hi my dear students, once again welcome back to limits and derivatives. We are discussing about the first principle of differentiation. Now we can continue that differentiation of method of first principle by analyzing different problems. Okay, so today let us go directly to another problem. Here is the problem. Using first principle, find the derivative of fx is equal to x raised to n. Okay. നമ്മുടെ മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ ലെറ്റ് us take f of x is equal to, given that f of x is equal to x raised to n. Okay, let us call it as equation number 1. And let h be, let h be a small change in x, small change in x, such that small change in x such that f of x plus h is equal to, just replace every x in fx by x plus h. So x plus h the whole raised to n, and we can call it as equation number 2. Let h be a small change in x such that f of x plus h is equal to x plus h all raised to n. നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന h ഇല്ലേ, h is a very small positive number. h be a small positive change, അതും കൂടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയില്ല, positive change. Yeah, change in x such that f of x plus h is equal to. Okay, ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ, എന്താണ് ഫോർമുല? limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by 8. This is the formula. ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. If it exists, then that particular value is called the derivative. Okay, so limit h tends to 0 f of x plus h is, we know, x plus h all raised to n minus x raised to n divided by 8. Okay, now we have to simplify this using limit. We can directly apply the formula, or you can use the method of factorization, or you can use the method of formula, or you can use the LHL and RHL method, or any method can be used to find the limit here. But here we cannot apply the direct limit, as the denominator contains h, and when we apply the limit, h becomes 0, so that the value will not exist. So we cannot apply that method. But in this case we have a formula. We know formula, limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. That's the formula. ഈ ഫോർമുല പോലെ വളരെ സാമ്യമുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ് സ്ക്വയറിന് ചെയ്തപ്പോഴും അത് മോഡലിലാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേം, ഫസ്റ്റ് ടേംസ് മൂന്നും സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എച്ച് ആണ്, ഇവിടെ എച്ച് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തി ചെയ്തപോലെ ഒരു പ്ലസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ട് സെയിം ആയി. ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആസ് h tends to 0, നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലിൽ ഒരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് tends to എക്സ് പ്ലസ് 0 അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്തു. That means what? That means x plus h tends to x. X plus 0 is x. അപ്പോൾ നമുക്ക് h tends to 0 എന്നുള്ളതിന് പകരം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം, this implies limit h tends to 0 എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് x plus h tends to x എന്ന് എഴുതാം. Then x plus h all raised to n minus x raised to m divided by x plus h minus x. See, compare this with the given formula. Limit x tends to something, x raised to n minus a raised to n by x minus that something is nothing but n into a raised to n minus 1. Here we have, instead of x, x plus h. First terms are, all the three first terms are same, x plus h, x plus h, x plus h. All the three second terms are same, x, x, x. Okay, so we can directly apply this formula, and in that case instead of n we have n itself, n ന് മാറ്റമില്ല.
അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ആണ്. ആൻഡ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ്. സോ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ n ഇൻറ്റു and there is no change എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ആണ് റൈസ് ടു n-1. ഓക്കെ മക്കളെ, സോ n ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു n-1. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതാം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു n minus a raised to n by x minus a is equal to n into a raised to n-1. If you want, you can note these values instead of n we have n itself, and x is x plus h and a is x. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we call it as f dash x, like f dash x is equal to n into x raised to n-1. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് d by dx ഓഫ്, ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിന് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിൾ, d by dx ഓഫ് fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x raised to n ആണ്, is equal to n into x raised to n-1. This is the formula. അപ്പോൾ മക്കളെ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തോളുക. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് d by dx of derivative of x raised to n with respect to x. That is the meaning of this one. D by dx of x raised to n is n into x raised to n-1. Okay, ഈ ഫോർമുല വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് suppose we are asked to find the derivative of x raised to 10. That means d by dx of x raised to 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. n-ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 10 ആണ്. സോ 10 into x raised to ഒന്ന് കുറയും 9. കണ്ടോ, ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഒന്ന് കുറയും എക്സ് റേസ് ടു 1 2x. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. എക്സ് റേസ് ടുവിൻ്റെ ഏത് പവറിന്, എക്സിൻ്റെ ഏത് പവറിന് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു 27 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 27 എക്സ് റേസ് ടു 26. വെരി യൂസ്ഫുൾ റിസൾട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു n, n is any positive number, then n is equal to n into x raised to n-1. ഇതൊന്ന് ബോക്സിനകത്താക്കിക്കോണം. That is our first formula to by heart. Okay. Here is the next question. Using first principle, find the derivative of 1 by x. 1 by x. ഇതിനെ നമ്മൾ മെത്തേഡെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഈ സെക്ഷനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ലെറ്റ് us take f of x is equal to 1 by x. Let fx is equal to 1 by x. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അത് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ let h be a small positive change in x such that f of x plus h is equal to, replace every x by x plus h, 1 divided by x plus h. Okay, this is equation number 2. Now let us apply the formula. Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, let us apply that formula here. That is equal to limit h tends to 0, 1 by x plus h minus 1 by x. f of x plus h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by x plus h ആണ്. f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by x ആണ്, divided by h. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് h tends to 0. ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഓൾ റേസ് ടു -1 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം 1 by x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു -1 ആണല്ലോ. മൈനസ് 1 by x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എക്സ് റേസ് ടു -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ h. അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നേ. നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേംസ് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ക്യാൻസലായി പോകും, വാലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല.
ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ആസ് h tends to 0, x plus h tends to ഇങ്ങോട്ട് വരും. x plus h as h tends to 0, x plus h as x tends to 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. h tends to 0 ഉണ്ട്. x plus h tends to x plus 0. That implies x plus h tends to x എന്നാവും. നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That's equal to limit x plus h tends to x, x plus h all raised to minus 1 minus x raised to minus 1 divided by x plus h minus x. Okay, so നമുക്ക് ഇനി ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? ലിമിറ്റ് x tends to a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് സെയിം ആണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 3 ടേംസ് സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് 3 ടേംസും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് -1ഉം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് x1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു n is -1 into x raised to n minus 1. So -1 -1. അതായത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് -1 ആണ്, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് x ആണ്. സോ n into n means -1, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് x ആണ്, raised to n minus 1. എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് -1 ആണ്. സോ -1 -1. So that's equal to minus x raised to -2. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, -1 divided by x square. കാരണം ഇത് മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ x raised to -2 എന്നായിക്കോളും. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ f dash. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാമല്ലോ, d/dx ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1/x with respect to x. That's equal to -1 divided by x square. That's the formula. അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഈ ഫോർമുലയെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1/x is equal to -1/x square. Okay മക്കളെ? Yes. And let us have next question. Question number 56. Using first principle, find the derivative of root of x. ഇത് നമ്മളൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. The method is the same. Let us take let f of x is equal to square root of x, and we can call it as equation number 1. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ let h be a small positive change in x. Very small ആണ്. Small positive change in x such that f of x plus h is equal to replace every x by x plus h. Equation number 2. Okay, now നമ്മുടെ ഫോർമുല, that is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit h tends to 0 root of f of x plus h is square root of x plus h minus square root of x divided by h. ഇതിനും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാണ്. ലിമിറ്റ് h tends to 0. ഇതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ x plus h all raised to 1/2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഇതിനെ എനിക്ക് x raised to 1/2 എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ h എന്ന് എഴുതാം. കാരണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു 2 എഴുതേണ്ടതാണ് ഈ റാഡിക്കൽ സൈഡിനകത്ത്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. ക്യൂബ് റൂട്ട്, ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, x raised to 1/2 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എക്സിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട്, റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x raised to 1/2 ആണല്ലോ, ഇൻറ്റു x raised to 1/2. അപ്പോൾ ഇത് a raised to m ഇൻറ്റു a raised to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 പ്ലസ് 1/2. ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാവും? ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്, അര പ്ലസ് അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? x raised to 1 എന്ന് എഴുതാം.
ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് റേസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് എക്സ് റേസ് ടു 1/2. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുതാം ആസ് h ടെൻസ് ടു 0 x പ്ലസ് h ടെൻസ് ടു x പ്ലസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് x. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോകാം. x പ്ലസ് h ടെൻസ് ടു x പ്ലസ് h all raised to 1/2 minus x raised to 1/2 divided by താഴെ x പ്ലസ് h മൈനസ് x. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുലയായി ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equal to n times a raised to n minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുലയായി. ആ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് 1/2 ആണ്. സോറി, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് x ആണ്. n-ന്റെ സ്ഥാനത്ത് instead of a we have 1/2. So let us apply that formula here. Formula says this is equal to n into n is 1/2, a is x raised to n minus 1. That's equal to half into x raised to അര മൈനസ് 1. എത്രയാ മക്കളെ? അര മൈനസ് 1. 1 അര പോയാൽ എത്ര വരും? അര. യെസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് അര. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എക്സ് റേസ് ടു 1/2. അതിന് നമുക്ക് 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 1/2നെ നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും എഫ് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 റൂട്ട് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണ് മക്കളെ? റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ആക്കാം? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 റൂട്ട് എക്സ്. ഇതും ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഈ ഫോർമുലകളെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വർഷം കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അത് പഠിച്ച് പോയാലേ ഉള്ളൂ അത് ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് ഈസ് 1/2 റൂട്ട് എക്സ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫോർമുല. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. Here is the next question. Using first principle, find the derivative of a raised to x. Method same തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ fx എന്ന് വിളിക്കും. Let f of x is equal to a raised to x. Call it as equation number 1. And f of x plus h is equal to a raised to x plus h. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം. Let h be a small change, small positive change in x such that f of x plus h is equal to a raised to x plus h. അതും കൂടെ എഴുതിക്കണം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Now limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit h tends to 0 a raised to x plus h minus a raised to x divided by h, right? That's equal to limit h tends to 0. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ a raised to x into a raised to h എന്ന് എഴുതാം. Because we know a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. That's why. Divided by h. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു a raised to x എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. കോമൺ a raised to h minus 1 divided by h. Okay മക്കളെ? Yes. Here നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ല എച്ചിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഇല്ലാത്ത ഈ ടേം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തും, ഈ ലിമിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ലിമിറ്റ് h tends to 0 a raised to h minus 1 divided by h. ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റ് x tends to 0 a raised to x minus 1 divided by x is equal to
ലോഗരിതം ഓഫ് എ ടു ദ ബേസ് ഇ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല. ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 a raised to x minus 1 divided by x is equal to log a. log a to base e means natural logarithm ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ e എന്ന് എഴുതുന്നത്. e എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, ദാറ്റ്സ് e. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലേസിൽ h ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 കണ്ടോ, a raised to x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് h minus 1 divided by h. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിനകത്ത് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നോ അതിന് ലോഗരിതം കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എച്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഫോർമുലയ്ക്ക് അത് വരുന്നേയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഇല്ല. ഇവിടെ സോറി എറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ അല്ല, മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എറേസ് ടു എക്സ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ. ഈ എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്കൊന്ന് ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ് ലോഗ് എക്സ് അല്ല സോറി എ റേസ് ടു എക്സ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ. ബേസ് ഇ എന്ന് എഴുതണ്ട, അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. So that's the answer. The derivative of a raised to x is equal to a raised to x into log a. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, a raised to x into ln a, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് a. അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ചില പ്രിന്റിങ്ങിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ln മീൻസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എന്നാണ് മീനിങ്. അത് വെച്ചാൽ log a to the base e എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ d by dx of a raised to x is equal to a raised to x into log a. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. ഹിയർ ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ്ഡ് ടു എക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് എ റേസ്ഡ് ടു എക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ റേസ്ഡ് ടു എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അറിയാം, അവിടെ ലോഗരിതം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.7 സംതിങ് വരുന്ന ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. ആ ബേസ് അതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെ പഴയ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, and h be a small positive change in x such that f of x plus h is equal to e raised to x is replaced by x plus h, equation number 2. Now limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit h tends to 0, e raised to x plus h minus e raised to x divided by h. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ എ റേസ് ടു എക്സ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0, ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് കോമൺ ആണ്, നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഇ റേസ് ടു എച്ച് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്, റൈറ്റ്? യെസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആസ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ എച്ച്, ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ്. സോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0, ഇ റേസ് ടു എച്ച് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ഓക്കെ, then we have another formula. What is that formula? Limit x tends to 0, e raised to x minus 1 by x is equal to 1. The formula ആണ്. ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആണ്. ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ്. അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്നാണ്.
സോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ മക്കളെ? അപ്പോൾ ആ ഫോമുലയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഫോമുലനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാമല്ലോ. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ്. ഇത് ഒന്ന് ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തോളാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ് എന്നറിയാമോ? ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവിലുള്ളത് ആകെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കാം. അത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അതേപോലെ ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് സീറോയാണ്. സീറോയുടെ കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുത്താലും സീറോ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് പറഞ്ഞു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലും ഇതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊന്നും ഞാനൊന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ലോ എ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ആണ്, അല്ല എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഫോമുല എന്ന് എഴുതാം. എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ആണ്, ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ആ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇ കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ഇ കൊടുത്താൽ മതി. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇ എന്ന് വരും അല്ലേ. ടു ദ ബേസ് ഇ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ ഈസ് 1 ആണ്. സോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഫോമുല. അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ് ഈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ വരുന്ന കേസ് അത്രയാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോമുല ഇതും കൂടെയാണ്. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമുലയും കൂടെ ബോക്സ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. ഹിയർ ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ്. ഈ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം, ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് എപ്പോഴും ഇ ആയിരിക്കും, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ. മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെ. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് and let us call it as 1. H be a small positive change in x such that f of x plus h is equal to logarithm of x plus h, right? Yes, equation number 2. Now apply the formula. Limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equal to limit h tends to 0 log x plus h minus the log x divided by h. ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലോഗരിതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗരിതം ഓഫ് എ ബൈ ബി. ഇത് ഫോമുലയാണ്. അതുപോലെ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി. Logarithm of the product is equal to sum of the logarithms and the logarithm of the difference is equal to quotient of the logarithm. അതാണ് ഈ ഒരു ഫോമുലയാണ്. നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇനിയുമുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിടുന്നതാണ് നല്ലതായിരിക്കും. ലോഗ് എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി, ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0. ഇതിന് നമുക്ക് ലോഗ് x plus h log a minus log b is log a by b എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ h. ഓക്കെ മക്കളെ? യെസ്. Now let us simplify it a little bit more. That's equal to limit h tends to 0. ഇത് നമുക്ക് ലോഗ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. x ബൈ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓരോന്നിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ.
അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ എഴുതുവാണിത് log 1 plus h by x divided by h. ഇനി ഇത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിൽ ഒരു ഫോർമുല ഓർമ്മ വരുന്നത്. ലിമിറ്റ് x tends to 0 log 1 plus x divided by x whole divided by x is equal to 1 എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ ഈ വരുന്ന 3 ടേം സെയിം ആയിരിക്കണം, എക്സ് എക്സ് എക്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ബൈ എക്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബൈ എക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആവും, വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻറ്റു എക്സ് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോകോളും. അപ്പോൾ ഇത് log 1 plus h by x divided by h by x ആയി. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടെ ഇതും കൂടെ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h tends to 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ h by x അങ്ങോട്ട് പോകും. h 0ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ h by x ഉം 0ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയില്ലേ, 3 സെമി ആയി. h by x h by x h by x. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? 1 ആവും. സോ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഫോർമുല വെച്ച് ഇത് 1 എന്ന് എഴുതാം, ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട്, സോ ഇൻറ്റു 1 by x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ f dash x എന്ന് വിളിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് log x. സോ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് d by dx ഓഫ് log x is equal to 1 by x. ഇത് ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില റിസൾട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേയധികം ഫോർമുലകൾ പഠിച്ചു. അതിൽ പലതും നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, n ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 1 എന്ന്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 1 by x എന്ന് പഠിച്ചു. 1 by x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 റൂട്ട് എക്സ് ആണ്, അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എറേസ് ടു എക്സിന്റെ പഠിച്ചു. എറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ആണ്. പിന്നെ ഇറേസ് ടു എക്സിന്റെ പഠിച്ചു, അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പഠിച്ചു. ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by x. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചത്. ഈ ഫോർമുലകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒരൊപ്പം തന്നെ എക്സാമിനേഷന് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫോർമുലകളും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫോർമുലയായിട്ടും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.